Honor as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Let us listen to one hymn. Mr. U.C. Paulus and sisters present here, members of the family, Alva's family, the staff, the students, the guests, well-wishers, all the noble men and women who are present here. Wish you a happy Christmas. Happy Christmas. Christmas is going to come. It's on the 25th, we know. But then Christmas mood is already here. And December means already for us our orientation towards that great celebration. What is the message of Christmas for us this year? I was just reflecting, only in the beginning, chose that one sentence, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Meaning to say, Jesus is so clear that He is the way, or rather in English, the way, the truth, or rather the truth, and the life, or the life. Grammatically, the is used when there is a vowel sound. But when there is an emphasis, you know, we can add a D before a consonant. He is the way, the truth, the life. And no one can go to the Father except through Him. And He is so bold. Only the Son knows where the Father's house is. And He claimed, and I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Christmas is the birth of Jesus Christ, the Son of God, who became a Son of Man. The divine became human, so that humans can become divine. He came to us to raise us up. He raises us up, our dignity very high, to take us to the very presence of God, the Father, who is the Creator of us all. That is one side of our faith. But then this Jesus died. We say Christians, we say died for our sins, to remove the guilt, to remove the sin. He died to give us new life. He rose from that day. And He lives now. He lives. Doesn't die anymore. He doesn't die anymore. He died once and no more death. So that we too, who believe in Him, will rise from the dead and live forever. If you believe in your heart and confess that Jesus is Lord, you will be saved. That's what St. Paul says. If you believe in your heart and confess with your lips, you will be saved. Meaning, you will also enter the presence of God the Father for eternity, for everlasting life. It is a Christian belief, no doubt. And each of our religions have its own way. God has unfolded Himself, manifested Himself, communicated Himself. But the Christian way, that Jesus says, the way of love, the way of forgiveness, the way of compassion, the way of the beatitudes of blessed life, that way that Jesus taught us. And we celebrate His birth because He is relevant to history. You see, the history is divided into two from the birth of Jesus. Before Christ and after Christ. We are 2024 after Christ. And before the birth of Jesus, it was before Christ, BC. Now we are in the AD. AD means in Latin, Anno Domini. The year of the Lord, the year of the Lord Jesus. We are in the year of the Lord Jesus. And next year, we are going to celebrate the Jubilee.
of his birth, 2025 years anniversary we are going to celebrate. And the theme chosen by Pope Francis is Spes non confundit in Latin. Spes non confundit. The hope does not disappoint us. I have brought the message of hope to each one of you, that Jesus brings hope. What is hope? To give you a few examples, dear students, you write a good exam, you answer well, and then you hope, I'll get high marks this time. And you wait till the results are out. But if they are not well evaluated, you hope for another evaluation. After the passing out this institute, you apply for jobs, and you hope that I'll get a good job, a good placement. And after having settled in job, you hope to find a good partner who will accompany you in life. That is hope. That you hope something higher than yourself. You have a vision, you have a new horizon, and that gives meaning to your life. The moment you lose hope, you die. You get depressed. You commit suicide. I also, it can happen to me also. The moment you lose hope, you get depressed. Recently, if you see the paper, number of suicides have increased because young and old have lost hope. Can the Christmas of this year and the whole next year bring hope? Can Jesus bring hope to the people? Just a few hours ago, I visited a home for the elderly here in Gurupiti. The people who take care of the elderly, they say, our people are here. Their children are not here. The children have put them here or abandoned them. And these, when they meet the young boys and girls, they say, children, look, we have taken care of our children. Hoping that they would take care of us, but we have failed. They don't come back anymore. Many of our elderly in the old age homes, in the ashrams, in the homes for the destitute, just look outside. Does anybody come to receive me, to see me? Whether anybody comes to love me, express his joy with me, they wait and look outside always, hoping that they will find some human touch, love, affection. Jesus teaches us how to give hope in the life of the people. You might have heard of Viktor Frankl, a great psychiatrist who survived the concentration camp of the Nazis. After having come from the Nazi concentration camp, he wrote that beautiful book, Man's Search for Meaning. And he says, it is the hope that makes people to live. If you can put hope in the heart of one person, if you can put hope in one person's heart, you have done much. Because of you, if the person says, I want to live, I want to live a meaningful life, and then you have achieved much. He had a chance to escape from the concentration camp. And he told his companion, look, I have found a way to get out of here. I'm going. And they started crying. Are you going to? Are you going to leave us alone? Are we going to have no one hereafter? How are we going to cry out our pains and miseries? We want you to be with us. And they said, well, if you want me, I'm not going to go. I'll stay with you, I'll live with you, I'll die with you. This is hope. I'll stay with you, I'll live with you, and I'll die with you. My brothers and sisters, that's what has happened in the life of Jesus. He came, He stayed with us, He lived with us, and He lives with us. He died with us, He dies with us, but He also wants us to live forever with Him. So Christmas is not Santa Claus. Santa Claus or Saint Nicholas is one of the bishops who brought gifts to the people. Santa Claus is not Christmas. Christmas means Christ Mass, adoring Christ. The three kings who were here, they were adoring Christ.
Christ Mass, adoring Christ, the baby Jesus, because he is king, therefore gold was brought. Because he was God, therefore incense was brought. Because myrrh was brought. He was a suffering servant, a man destined to suffer. It is said in artworks in India, we don't have an image for suffering. I don't know, artists here can say, whether we have an image of suffering in Indian art. Some of those who studied said, no, we don't have an image for suffering in Indian art. And many times they draw the face of a crucified Jesus as the image of a suffering man. Crucified man, Jesus, is the image of a suffering man that each one of us is. We all are suffering and the Lord and He says, whatever you do, the last and least of my brethren, you do unto me. He is all there, in the poorest of the poor, in the simplest people, in the destitute, in the marginalized, in the people abandoned, He is there. Go, my dear brothers and sisters, go to celebrate Christmas. Go to these ashrams, go to the prisons, go to the home for the orphanages, children orphaned, go to the home where specially able children are taken care of. Go to the places where elderly are there. Bring smiles on their face. That is Christmas. When you go and go, homes are regenerated, lives are regenerated, and newness is brought. It's one message. Hope and love upon us. As the spring comes forth, we believe in you. You need to work. God bless you. Happy Christmas. Happy New Year. Thank you very much, most Reverend Dr. Peter Paul Silvano, Bishop of Mangalore. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿವಂದನೀಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತಿವಂದನೀಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗೊಂಡಂಥ BC ಪೌಲೋಸರಿಗೂ ಅವರ ಮಡದಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸನ್ನಿಹಿತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೀರಿದ ಸಹೋದರ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದವರು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಂತಹ ದೇಶ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಂದೂ ನಾವು ಪರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಂದು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಜಾತಿಗಳು, 3000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಮತಗಳು ಇರುವಂತಹ ಈ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮರಸ್ಯವಾದ ಬದುಕಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುವುದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2,78,19,000 ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 160
ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ಬಿಷಪ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಬಲಿಯನ್ನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 24,000 ಒಂದು 228,278 ಚರ್ಚ್ಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ಎಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಕೂಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ತನಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡತನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂದಕಗಳಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಡತನ ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಖನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 396ರಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಅತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಶೀತಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬರುವ ಕಾಲವು ಹೌದು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಜನವಿಭಾಗಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಯನ್ನು 1910ರಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಗಾರ ನಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂತ ಕ್ಲಾಸಿಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಂತ ನಿಕೋಲಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ದಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಾರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಜಗದೆಲ್ಲ ಜನರು ತಾವೊಂದು ಎನ್ನುವ ಜಗದೆಯುವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗ. ಮಾನವ ಕುಲ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆಚರಣೆಯ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಆವಾಸನ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಮತಧರ್ಮ ಇದೆ, ಏನು ಜಾತಿ ಇದೆ, ಏನು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಭಾಷೆಗೆ, ಜಾತಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಬಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನದಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಳುವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭಾಷೆಗಳು ಅದೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. ಈ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಾರಭೂತವಾದ ತತ್ವವನ್ನೇ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ ಮತಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಿಂಸೆ, ಅಸಂಗ್ರಹ, ಅಪಹರಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಗುಣಗಳು ಜೈನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಣ್ಯ ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಮಾತೃಕೆಗಳೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಜೀವ ದ್ರವ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ, ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ,
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ, ಮಾನವ ಜಯಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲೋ ಸದಾನವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಸೋದರವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಧರ್ಮ ಬಗೆಯವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 14 ಕಡೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರತ್ನಾಕರವನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಿರಿನುಡಿ ಸಭಾಂಗಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಪುನೀತ್ ವಿಶ್ವದವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್, ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಾಲ್ದನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಗೂ ಈ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರವರು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವರು ಆದಂಥ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ 2024ನೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ, ಅತಿ ದೀನರಿಗೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ, ಅತಿ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ. ಇದು UC ಪೌಲೋಸಿಗೂ ಅಥವಾ ಮೇರಿ ಪೌಲೋಸಿಗೆ ದೊರಕಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕು ಪಾಲು ಯಾವುದು ತೋಚದಂಥ ಅನಾಥರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅತಿ ಬಡವರು, ಅತಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ಮನಸ್ಸು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಗಂಡವಶವಾಗಿ ನಾನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ 2024 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲವೇ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಆರೋಗ್ಯ ದಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ, ಅನ್ನದಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅನ್ನವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ಕುರುಡನಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಫಲವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದದ್ದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ ವಿಶಾಲತೆಯ ಆ ಮನೋಭಾವ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತುಂಬ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಪೂಜ್ಯರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇದರಿಂದ, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.